خدا پرست عبادت۔ چونکہ خدا اور بیٹے کی عبادت مکاشفہ کی کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں اپنی شخصی اور اجتماعی عبادت کے معیار کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی بات پر کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ مل کر غور و خوض کروں گا اور اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم ابدیت خدا کی عبادت میں گزارنے جا رہے ہیں تو موجودہ وقت میں ہماری عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مکاشفہ 22 کی 8 اور 9۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ یہاں پر توجہ کے لحاظ سے عارضی تعطل نظر آتا ہے۔ یوحنا کو الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فرشتہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، مجھے یہ پسند ہے، ایسا نہ کر، میری عبادت نہ کرو۔ میں بھی تیرا اور تیرے بھائیوں، نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر۔ دیکھا آپ نے، یہاں یوحنا پر مکاشفہ میں ایک وقت گزر گیا ہے، کیونکہ جب یوحنا نے پہلی بار یسوع مسیح کو دیکھا تو ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ یہ حقیقی پرستش ہے، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ، دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ اور اس طرح فرشتہ نے کہا، یوحنا ایسا نہ کر۔ آپ نے دیکھا کہ پرستش کا مضمون مکاشفہ کی کتاب میں ہر جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر مکاشفہ 7 میں ہم نے یہ پڑھا، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ صرف ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو بڑی مصیبت کے دوران بچائے گئے اور شہید ہوئے، یا اس میں تمام مقدسین شامل ہیں۔ اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں توجہ پرستش پر ہے۔ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور انہوں نے بلند آواز میں پکارا کہ نجات ہمارے خدا کی ہے۔ عبادت یہی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کے ہی ہیں، آمین۔ جو لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، یہ اس سے بہت مختلف منظر ہے۔ آپ کو یاد ہے مکاشفہ 13 باب میں انہوں نے اژدہا یعنی شیطان کی پرستش کی، جس نے حیوان کو اپنا اختیار دیا تھا۔ یہ شیطان اور اختیار والا شخص ظاہر ہوگا جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں، اور انہوں نے حیوان کی پرستش کی۔ انہوں نے اس حیوان کی پرستش کی جسے شیطان نے اپنا اختیار اور قوت دی تھی، اور شیطان کے ساتھ اس کی بھی پرستش یہ کہتے ہوئے کی، اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں
जो शायद ये ना कहें कि मैं शैतान की परस्तिश कर रहा हूं, लेकिन वो उसके कामों और उन चीजों की परस्तिश कर रहे हैं जिन पर वो असर अंदाज होता है, जो कि खुदा की परस्तिश करने की निस्बत एक फर्क बात है। इसलिए आप इस हैरान कुन तजाद को देखते हैं। इसका मवाजना मुकाशफा 15 से करें। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, ऐ कौमों के बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इसलिए ये उसूल इस तरह से है, चूंकि खुदा और बेटे की इबादत और मुकाशफा की किताब के सबसे नुमायां खुसूसियात में से एक है, इसलिए हमें अपनी शख्सी और इज्तमाई इबादत के मयार का जायजा लेना चाहिए। क्या इस बात की कोई मंतक है? मुझे यकीन है कि इसका एक मतलब है। यह बहुत शख्सी सी बात है। इसलिए सवाल यह है कि आज कुछ मसीही किन तरीकों से खुदा की परस्तिश करने में नाकाम हो रहे हैं, और यहां तक कि बुत परस्ती करने के मुख्तलिफ अकसाम के मुजरिम हैं। हमारे पास मिसाल है कि शैतान और इस हैवान की परस्तिश की गई, यानी जिन पर इसका कंट्रोल है, और हर तरह की परस्तिश जो इससे वाबस्ता है। यह खुदा की परस्तिश और यीशु मसीह की परस्तिश से फर्क है। लेकिन यहां हमारी जिंदगियों पर अतलाक का एक उसूल है, और यही वजह है कि सवाल कुछ यूं है, आज कुछ मसीही किन तरीकों से खुदा की परस्तिश करने में नाकाम हो रहे हैं, और यहां तक कि बुत परस्ती करने की मुख्तलिफ अकसाम के मुजरिम हैं। और यहां एक हसास हद नजर आती है, क्योंकि हकीकत में सहाइफ सिखाते हैं कि कोई भी चीज जो खुदा से ज्यादा दर्जा ले लेती है वो बुत परस्ती की एक सूरत है। और बाज औकात इस फर्क को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा खानदान खुदा से पहले आ सकता है। इसके बावजूद हमें अपने खानदान की देखभाल और इज्जत करनी है, लेकिन हमें खुदा को तरजीह के तौर पर अव्वल रखना है। हमारे दोस्त खुदा पर तरजीह ले सकते हैं। मादी चीजें खुदा से पहले हमारी तरजीह हो सकती हैं, और खुदा की तख्लीक करदा लज्जत खुदा से पहले तरजीह हो सकती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि मसीही होने के नाते हमें इसका जायजा लेने की जरूरत है। जब हम हद पार करने लगते हैं और हमारी असल तरजीह से हमारी तवज्जो हट जाती है। आपने देखा, जब हम खुदा के साथ होंगे तब हमें कभी भी यह मसला नहीं पेश आएगा, जैसा कि कलाम में लिखा है कि सब कुछ में खुदा ही होगा। इस दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा यस्सु की मानिंद बनना है, और हमें इन सब चीजों से लुत्फ अंदोज होना है जो इसने हमें दी है, और हमें इन लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे करीब हैं। लेकिन हमें किसी भी सूरत में किसी की परस्तिश नहीं करनी, यानी किसी और चीज को खुदा से पहले दर्जा नहीं देना, चाहे उसकी कोई भी सूरत क्यों ना हो। इसलिए यह बात हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज देती है, और जैसा कि मैं खुद भी इस पर गौर कर रहा था, मुझे सोचना पड़ता है, वाह, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे इस बात की रोशनी में अपना जायजा लेने की जरूरत है कि खुदा परस्तिश के बारे में क्या तालीम देता है।